Hi viewers, good to meet you once again. It's Luis Das from English Easy Luis channel. In this video, I am going to help you to understand furthermore the classes in terms of the questions that will be asked in competitive examinations. This is going to be the continuation of my previous video. If you had watched my previous video, in that video I discussed about the types of clauses and I explained in a detailed manner what is an adjective clause and how would the adjective clause as an answer would appear in competitive examinations, especially in IMU, CUT and so on. And here I am in this video going to discuss with you, going to help you to understand what is a noun clause. Because I told you in my previous video there are 4-5 types of clauses: adjective clause, noun clause, adverb clause and a relative clause. And of course in adjective clauses we saw essential and non-essential. So in this video I am going to help you to understand what is a noun clause and how would the noun clause appear, how would the noun clause begin, or how would you identify a noun clause in the sentence given for questions. அன்பானவர்களே, மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோ பதிவின் மூலமாக நான் உங்களுக்கு நவுன் கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத விவரித்து சொல்ல வந்திருக்கின்றேன். ஏற்கனவே என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதில் இந்த காம்படிட்டிவ் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்விகள் எவ்வாறு இந்த கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறதுல கேட்கப்படும் அப்படிங்கிறதுல அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னால் என்ன, அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கும், ஒரு வாக்கியத்தில் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் எதை வந்து மீன் பண்ணும், எதை மாடிஃபை பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோ. தொடர்ச்சின்னா இதில் நம்ம அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல. நான் வந்து இப்போ இதில் உங்களுக்கு நவுன் கிளாஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி சொல்ல போகிறேன். What is a noun class? We know what is a noun. Noun is a name of a word, person, place or thing. இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறது. We had already learned the definition of a noun and different kinds of nouns, different types of nouns. But in line with the class, class நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். Class is a group of words that will have a subject, verb and object. But it will be having an incomplete meaning. And when will the meaning be completed? Only when it is written along with the main class. Because all these classes are only dependent classes. They have to rely with another classes in order to complete their meaning. So therefore, this is the time for us to get clearly the understanding, the notion about what is a noun class. இப்போ noun class எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, adjective class என்ன பார்த்தோம் நம்ம, adjective class will modify noun or a pronoun அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ noun class வந்து எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா, see, noun class, it is also a dependent class and it will function as a noun in the sentence. Though it is a group of words, they are group of words, it will function as a noun, as group of words. The function of that different words will be noun. Noun என்ன செய்யுமோ அதை தான் இந்த கிளாஸ் வந்து செய்யும். அப்போ it can be used as a subject and as an object. அது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆப்ஜெக்டாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம். But make sure that you don't misunderstand between a noun and a gerund. பார்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம நவுன் கிளாஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு, உதாரணம் பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த நவுன் கிளாஸ் வந்து எப்படி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் அப்பியர் ஆகும், அதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ a noun class is a group of words that will function as a noun in a sentence. And it is a dependent class. It can be used as a subject, object or sometimes even a complement.
காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவும் இதை பயன்படும். காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன? ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், சென்டென்ஸ் பேட்டர்னில் பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட்? காம்ப்ளிமெண்ட் வில் டெல் யூ ஹூ த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஆர் த டெசிக்னேஷன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். இதெல்லாம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்னில் பார்த்துருப்போம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நவுன் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் a small technique that you can follow and you can easily identify. ஒரு வாக்கியத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நவுன் கிளாஸா, அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸா, அட்வர்ப் கிளாஸாங்கிற. இப்போ நவுன் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தா ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. See, whoever arrives first can start the meeting. Whoever arrives first can start the meeting அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குங்க. இப்போ whoever arrives first can start the meeting. இதில் வந்து whoever அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு அந்த நவுன் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அது வந்து இங்கே வந்து சப்ஜெக்டாக செயல்படுது. இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் as a noun. whoever, ஹூனாவே ஒரு பர்சனை குறிக்கும். whoever, யார் முதல்ல வர்றாங்களோ அவங்க அந்த மீட்டிங்கை, கூட்டத்தை தொடங்கலாம். அதான் அதனுடைய அர்த்தம். அப்போ whoever arrives first start the meeting, can start the meeting. அப்புறம் இன்னொன்று பாருங்க, please inform me what the manager said or declared. Please inform me what the manager said or discussed or said. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா what the manager decided. என்ன மேனேஜர் டிசைட் பண்றாங்க? வாட் த மேனேஜர் டிசைடட். த கிளாஸ் பிகின்ஸ் வித் த வேர்ட் வாட். ஸோ அப்போ அதுல இருந்து வரக்கூடியதான் இந்த வாட் த மேனேஜர் டிசைடட். அதான் வந்து நமக்கு நவுன் கிளாஸ். இப்போ வாட்டுங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து எதை வந்து நமக்கு மீன் பண்ண அப்படின்னா, மேனேஜர் சொன்னதை நமக்கு குறிச்சு காமிக்குது. ஸோ மேனேஜர் இஸ் அ நவுன். ஸோ தேர்ஃபோர் இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஆக்ஷன் டன் பை த சப்ஜெக்ட். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் நவுன். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நவுன் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இப்போ உதாரணம் எழுதியிருக்கேன், நான் சொன்னது அப்படி எழுதியிருக்கேன். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். இங்கே பாருங்க, வாட் இஸ் த நவுன் கிளாஸ். See, this is what I just have I explained. பாருங்க இது அப்படியே. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸில் பார்த்தது போல இந்த நவுன் கிளாஸை சென்டென்ஸில் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? How can we identify a noun class in a given sentence? இப்போ நவுன் கிளாஸ் வந்து எப்படி எப்படிலாம் இருக்கும், எப்படி ஆரம்பிக்கும்? You should not be confused with the relative words. வேர்ட்ஸ்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். But depending upon the functions they do in sentences may differ from one class to the other. அதாவது அந்த ஒரு வார்த்தை நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல. இப்போ வாட், ஒய், வேர், whoever, who. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்க வார்த்தைகளாக இருந்தால் சில சமயத்தில் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனாக செயல்படும், சில சமயத்தில் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷனாக செயல்படும். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தோஸ் வேர்ட்ஸ் த நேம் ஆஃப் த கிளாஸஸ் மே டிஃபர். அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நவுன் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நான் எழுதியிருக்கேங்க. ஐ வில் ஷோ இட் யூ இன் a minute. See, a noun class contains a subject and a verb. இது வந்து as easy as anything else. ஒரு நவுன் கிளாஸ் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். புரியுதா? contains a subject and a verb. Of course, you cannot write a sentence with a subject without a subject and a verb. ஸோ நிச்சயமாக நவுன் கிளாஸில் இது இருக்கும். ஏன்னா பேசிக்காக நம்ம கிளாஸ் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம், a class will have a subject and an object, a verb இருக்கும். But certainly a noun class will have a subject and a verb. புரியுதுங்களா? ஏன் அந்த சப்ஜெக்ட் verb இருந்தா அப்படின்னா தான் we will come to know the action done by the subject completely. அப்போ இந்த verb இருந்தால் தான் அந்த verb சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லும். So verb is an action word, we all know. புரியுதா? ஸோ அப்போ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செகண்ட், இந்த நவுன் கிளாஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it is preceded by a subordinating conjunction. It is preceded by a subordinating conjunction. நிறைய இருக்கு. சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனாக நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம. என்னென்ன, வாட், ஒய், வேர், ஹவு, இதெல்லாம் WH கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த நவுன் கிளாஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, see, it usually begins with the relative pronoun like that,
which, who, whatever, whomever. இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கொண்டு ஆரம்பிக்கும். இப்போ இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அந்த வாக்கியத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெயர்ச்சொல் நவுனை குறிக்கும். ஸோ அந்த நவுன் என்ன பண்ணுதோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸை தான், அதை செய்யக்கூடிய செயல்பட தான் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சொல்லும். புரியுதுங்களா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ஆல்சோ பிகின் வித் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் லைக் ஹவு, வென், வேர், வெதர், ஒய். இதான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டும் ஒன்று தான். அப்போ there are 3 ways or 4 ways by which you can identify whether the clause given in the sentence is a noun clause or an adjective clause or an adverb clause. இப்போ நவுன் கிளாஸாக இருந்தால் இதெல்லாம் நமக்கு க்ரைட்டீரியா பார்த்துக்கணும். இப்போ அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நான் சில சென்டென்சஸ் உங்களுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன், அதை யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட், தென் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ பாருங்கள், ஸோ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை எ நவுன் கிளாஸ். பாரு, சி, ஓகேவா? அடுத்து இங்கே பாருங்க, அதனுடைய கண்டினியூஷன். இப்போ கீழே ஐ ஹவ் கிவன் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். பாருங்க, ஒரு 5 சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஆல்ரைட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். நவுன் கிளாஸ்னால் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்துட்டோம். நவுன் கிளாஸ் வந்து இட் வில் ரெஃபர் டு அதாவது இட் வில் ஹேவ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் இருக்கும். அதே சமயத்தில் சில இந்த ப்ரோனவுன்ஸ் சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷனை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறதுல நான் சொன்னேன். இப்போ உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. சி, whoever comes, இதை உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். whoever arrives first can start the meeting. அந்த whoever அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் நமக்கு இந்த நவுன் கிளாஸினுடைய ஸ்டார்டிங் வேர்டு. அந்த whoever refers to the person. இது வந்து சப்ஜெக்டாக செயல்படுறது. அடுத்தது பாருங்க, ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் மீ வாட் த மேனேஜர் டிசைடட். ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் மீ வாட் த மேனேஜர் டிசைடட். வாட் த மேனேஜர் டிசைடட், அந்த வாட்டுங்கிற வார்த்தை நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வேர்டு. அது யாரை குறிக்குது? மேனேஜர் என்ன சொன்னார், என்னகிட்ட அதை சொல்லு. சி, ஆல் ரெஃபரிங் டு த நவுன்ஸ் தேர். அப்போ கீழே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் நான். இங்கே கீழே உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன். ஸோ ஐ கிவன் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ வித் தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்தர் மோர். பாருங்க, ஐ லைக் ஹூ யூ ஆர். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸை பாருங்க, ஐ லைக் ஹூ யூ ஆர். இப்போ இப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது, ஐ லைக் ஹூ யூ ஆர் அப்படின்னு வருதுன்னா, இப்போ ஐ லைக்ங்கிறது யூ கேன் டேக் இட் அஸ் அ செப்பரேட் மெயின் கிளாஸ். அங்கே தேர் மே நாட் பி ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஐ லைக், வாட் டு யூ லைக், ஹூ யூ ஆர். நீ யார் அப்படிங்கிறத நான் வந்து லைக் பண்ணுறேன், விரும்புகிறேன். அப்போ ஹூ யூ ஆர், தட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ கிளாஸ். இட் ரெஃபர்ஸ் டு த பர்சன் ஐ. நான் யாரு அப்படிங்கிறத எனக்கு பிடிக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஐங்கிற வந்து சப்ஜெக்டை வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணுது, இதை விவரிக்குது நமக்கு. ஐ லைக் ஹூ யூ ஆர். அடுத்தது பாருங்க, she mentioned that she would be late. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், she mentioned that she would be late. இந்த that she would be late அப்படின்னு தான் நமக்கு வந்து கிளாஸ் அங்க. ஸோ தட்டுங்கிற சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் வந்து எதை குறிக்குது, அவங்க வந்து லேட்டாக வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை நமக்கு சொல்லுது. அண்டு that she would be late, she suggested. அதே போல் அடுத்தது பாருங்க, whether we will go to the beach this weekend depends on the weather. Third example பாருங்க, whether we will go to the beach this weekend depends upon the weather. இப்போ அந்த weather அப்படிங்கிற வார்த்தை it is a subordinating conjunction. weather, நம்ம பீச்சுக்கு போவோமா இல்லையாங்கிறது அப்படிங்கிறத வெதரை பொறுத்து தான், கண்டிஷன் வானிலையை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது that refers to the group of words and referring to the group of persons planning to go to a beach on a weekend. புரியுதுங்களா? அடுத்தது பாருங்க, that it is entirely possible. that it is entirely possible. தட்டுங்கிறது it is a starting word. What does that refer to? It is entirely possible.
which is entirely possible we may not know, but then it is a reference to a noun class, the group of words. Maybe you can add another sentence there, that it is entirely possible we will come early today. போட்டுக்கலாம். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரிலாம் சென்டென்ஸ்லாம். சரி, அடுத்து பாருங்க. I believe whoever finds my mobile will return it. I believe whoever finds my mobile will return it. யார் கையில் என் மொபைல் கிடைக்குதோ கண்டிப்பா என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறத நம்புறேன். See, functions as a subject. I believe எல்லாமே noun class தான். But look at the starting word, whoever, whether, that, who. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதில் noun class நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So that you must be very very clear. இப்போ based on this, now we have understood what is a noun class. Noun class சென்டென்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம். இப்போ we will come back to our matter. நம்முடைய காரியத்துக்கு வரும். என்னது நம்ம பார்க்குறோம்? Actually, our concentration is to answer the question appropriately in a competitive examination, especially in IMU and in CUT. இப்போ இதில் வந்து கிளாஸஸை பற்றி ஏற்கனவே நான் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க. இப்போ அதே போல தான் இதுக்கும் கொடுப்பாங்க. இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்களேன். இப்போ கீழே அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் சொல்லியிருப்பீங்க. இந்த கீழே எக்ஸாம்பிள் 3rd and 4th, 3 and 4 பாருங்க. See, இப்போ இங்கே என்னது இது ஆக்சுவலா? The reason why he quit his job is still a mystery. இப்போ கேள்வி எப்படி வரும்? Choose the appropriate class in the underlined words in the sentence given. அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியத்தில் அடிக்கோடு இடப்பட்டிருக்கிற அந்த கிளாஸ் வந்து என்ன கிளாஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. See, the reason why he quit his job is still a mystery. அதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ். இப்போ இது வந்து ஏ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அட்வர்ப் கிளாஸ், ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், நவுன் கிளாஸ். இப்போ இங்கே ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், மெயின் நவுன் கிளாஸ், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அட்வர்ப் கிளாஸ். மூணாவது பாருங்க. இப்போ நான் ஆன்சரை சொல்லியிருக்கேன். நவுன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத அன்லைன் பண்ணியிருக்கேன், டிக் போட்டு மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். See, the reason why he quit his job is still a mystery. இப்போ ஏன் இதை வந்து நவுன் கிளாஸ் சொல்லி சொல்கிறோம்? The reason why he quit his job, அந்த ஒய்ங்கிற கனெக்டிங் வேர்டு வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது? அந்த ஹீங்கிற சப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுது. So therefore, the reason for his quitting job, we are still unaware. It is still a mystery. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இட் இஸ் a noun class. அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும். 4வது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன். The moral is that everyone understands the instruction. லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் பிளிங்காக தெரியும், நல்லா பார்த்துங்க. The moral is that everyone who, பாருங்க, everyone who understand, see, everyone, the moral is that everyone understands the instruction. Everyone understands the instruction. And everyone, that everyone understands, அதுதான் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கிளாஸ். அந்த தட்டுங்கிற கன்ஜெக்ஷன் வேர்ட், சபார்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் எதை குறிக்குது அப்படின்னா, யாரெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் தே ஆர் கேப்பபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாரல், அதான் மாரல். மாரல் என்ன? தட் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சவங்க, அறிவாளிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. நவுன் கிளாஸ், பி வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், சி வந்து அட்வர்ப் கிளாஸ், டி வந்து ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். அப்போ இங்கே பாருங்கள். அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக noun class will become as the answer. Noun class will become as the answer. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள், நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்களே பாருங்கள். மேலே லாஸ்ட் டைம் நான் காமிச்சேன், இதே பேப்பர் தான் காமிச்சேன். மேலே உள்ள ரெண்டுமே வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸுக்கு உதாரணம், கீழே உள்ள 3, 4 இது வந்து நவுன் கிளாஸுக்கு உதாரணம். இது வந்து நவுன் கிளாஸ் தான் உதாரணம். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு நாம் தயாரித்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ லிசன் டு த keywords or
look for the keywords. இப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸு இந்த கிளாஸஸ்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே I mentioned in my previous video also. The questions of the same type can be asked from the passage that is given for reading comprehension. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு பேசேஜை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பேசேஜ் ஏதாச்சும் ஒரு சென்டென்ஸை வந்து எடுத்து அதில் ஒரு கிளாஸ் அண்டர்லைன் பண்ணி அது என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ unless you are thorough with the types of classes, you will find it difficult to identify. இப்போ நம்ம ரெண்டு பார்த்துட்டோம். என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். இப்போ நவுன் கிளாஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ I hope by this time your memory has become to some extent clearer in your mind that okay, this is a noun class, this is an adjective class. ரெண்டும் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சிங்க. ஸோ நான் வந்து எல்லா கிளாஸையும் ஒரே வீடியோவில் போட நான் விரும்பல. இட் இஸ் ஃபார் த sake of the people, sake of the students who are preparing very constantly for your examinations. எல்லா கிளாஸ்லேயும் வந்து ஒரே வீடியோவில் நான் போட்டேன் அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்னுடைய முன்னாடி வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் உங்களுக்கு தரவாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நவுன் கிளாஸ் தரவாயிருக்கும். ஸோ வி ஆர் தரவ் வித் தி 2 classes, adjective and noun classes. So in my next video I will come to you in understanding or with the discussion of adverb classes. Adverb class analysis தெரிஞ்சுக்கணும். adverb class முடிஞ்ச உடனே I will discuss with you about the relative class. இப்போ எல்லா 4 கிளாஸையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் as I said earlier ஒரு 10 or 15 questions I will give, like the questions that would appear in the competitive examinations. போட்டித் தேர்வில் அந்த கேள்விகள் எப்படி வந்து அப்பேர் ஆகுது அதே போல் உங்களுக்கு நான் நிறைய உதாரணங்களோட சில வாக்கியங்களை வந்து சொல்லுவேன். அதில் நீங்களாக செலக்ட் பண்ணி அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸா, அட்வர்ப் கிளாஸா, நவுன் கிளாஸா, ரிலேட்டிவ் கிளாஸான்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லணும். ஓகே டியர்ஸ், ஸோ continue to prepare and I pray for your preparation may become fruitful. So prepare well without losing your concentration. அதான் முக்கியம். Because these are all very tough examinations. அதுக்காக தான் போட்டித் தேர்வுகள் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் போட்டித் தேர்வுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவீர்களானால் அது எவ்வளோ போட்டி போட்டு நீங்கள் தயார் பண்ணி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். whenever the time comes you will be prepared thoroughly in your mind, both in heart and soul. So therefore do not worry, keep preparing, keep looking for more and more information from various sources and upgrade yourself. இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து யாருக்குரிய இப்போ ஐ ஹவ் பீன் a teacher for more than 33 years நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ 33 years நான் வந்து பழைய காலத்தில் உள்ள கிராமர்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு இருந்தேன்னா I won't be able to help you to understand the grammar in today's context. So therefore keep reading, keep preparing. So the more you read, the more you become familiar with a lot of ideas, lot of intelligent concepts in your mind. நிறைய புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம பிரச்சனையே இருக்காது. So therefore I wish you all the best, my dears. Keep preparing, keep looking for more and more resources and upgrade your knowledge, uplift your intelligence and be confident in your attempts. Thank you very much. See you in the next video. Continue to watch my videos and increase the subscribers, inform your friends and support me in this endeavor. Thank you very much. See you dears. God bless you.